Friends, the CLP leader, the PCC president, the campaign committee chairperson, the leader in the legislative council and senior leaders of the party, all of us today had discussions on the political situation prevailing in the state. The conclusion of the discussion is that Bommai government has utterly failed in upholding the law and order situation in the state. The state has been pushed into an abyss of lawlessness, and all this has happened because we have a most incompetent chief minister in the entire country in Karnataka, and that person happens to be Mr. Bommai himself. Mr. Bommai leads a corrupt government. This is a 40% commission government, and he also heads a government where the state has gone into disarray on account of complete lawlessness. Goons and organized groups, they are killing people. They are killing even BJP's own leaders. They are stabbing people. And some of it is inspired and sponsored by the Bharatiya Janata Party in their quest to polarize and divide the society. We have taken a resolve to not back down and not tire down unless and until we are able to throw out this BJP government with the support and the blessings of the people. What happened in Mangalore, what is happening in Shimoga reflects an utter failure of the chief minister and the law and order situation in the state. Some of these elements are sponsored by the BJP, and some of these elements are being encouraged by the BJP and Bombay government. What happens to a government where government's own law minister says there is no semblance of government whatsoever? What happens to a government where one minister is abusing the other minister? What happens to a government where one minister says he is the only intelligent person, all other are fools? Mr. Bommai's own ministers are calling him and his entire cabinet a fool. Should such a government even remain in power for a minute, the sooner with the blessings of people of Karnataka it is thrown out, the better it would be. Instead of attempting to celebrate anything, they should answer on corruption, they should answer on lawlessness, they should answer on complete lack of governance. I will now request Siddaramaiah ji to say a few words. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರವಾಗಿ ನಿನ್ನೆ ಘೋಷಣೆ ಆಗಿದೆ ಸರ್, ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ವಿಚಾರ. ಈಗ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಮಾಹಿತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪೋದು. ದೇಶಭಕ್ತರಾಗಿ ದೇಶಾಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆ 75ನೇ ವರ್ಷದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ದೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. 75 ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಈ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿದೆ. ಬಹಳ ಸಣ್ಣದ ರಾಜಕಾರಣ ಇದು. ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ. ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡಿ ಆದರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ, ಸುಮಾರು 9-10 ವರ್ಷ ಜೈಲಿದ್ದಂತಹ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಫೋಟೋ ಬಿಟ್ಟು ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡೋದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಲ್ಲ. ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಜನ ನಿಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಮನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಇದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇದೆ. ನೀವು ಹೇಳಂತ ಎಲ್ಲ ನೈತಿಕತೆ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ಜನ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಮನಿಷ್ಠರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಜನ ಕಲ್ಯಾಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜೀನಾಮೆ ಹೇಳಿದ್ರಪ್ಪ ಅವರು. ನೀವ್ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ರು.
Madhuswamy is a senior minister in Bommai's government and he is a lawyer. Land, Parliament Affairs Minister, Mineral, Irrigation Minister. He made a statement. There is no governance without government. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಈ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಈ ಸರ್ಕಾರವನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಈ ಮೇಡೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು ಇದನ್ನ? ಸೀನಿಯರ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಅಫೇರ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಈ ಸತ್ಯ ಮುಚ್ಚಾಕ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೆಲವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮುನಿರತ್ನ, ಸೋಮಶೇಖರ ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುನಿರತ್ನ ಹೇಳ್ತಾನೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾಧುಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಸೋಮಶೇಖರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಿರ್ಬೋದಪ್ಪ, ನಮ್ಮ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಇವ್ರ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕ? ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಲ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಸರ್ಕಾರ ಇದೆಯಾ ಈಗ ಜೀವನವಾಗಿ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಚುನಾವಣೆ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅವರ ಪಾರ್ಟಿಯವರೇ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ರವಿಯನ್ನು ಕೊಲೆ ಆದ ಅವ್ರ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಜರಂಗ ದಳದವ್ರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, RSS ನವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹಿಂದೂ ಜಾಗರಣ ವೇದಿಕೆಯವರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಲಲಿತ್ ಕಟೀಲ್ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವನ್ಯಾರೋ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸುನೀಲ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮೇಲೆ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ ಈ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. RSS ನವರು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ, ಬಜರಂಗ ದಳದವರು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಾನೂನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಹದಗೆಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಇಷ್ಟೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಯಾವಾಗಲೂ ಇತ್ತ? ಹೇಳಿ, ನೀವೇ ನೋಡೋಣ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇತ್ತು. ಇದು ಮಗ್ಗಿಯಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಸರ್ಕಾರನ ಕಿತ್ತಾಕ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಇಲ್ಲವರೇ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲ. ನಂಬರ್ 2, ಬಡವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ರೈತರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಯುವಕರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸರ್ಕಾರನ ಆದಷ್ಟು ಇದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಸರ್ಕಾರನ ಕಿತ್ತಾಕಬೇಕು, ಜನಗಳನ್ನ ಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವರ ಜನ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನೇನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೇ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಬಿಗಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಶಿವರಾಜ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ನಗರಗಳಾದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಸ್ತಾಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಲಕ್ಷಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ, ಕೊರತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅವರಿಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಡಿ. ಯಾವ ಈ ಕೋಮು ಗಲಾಟೆಗಳು ಯಾವುದೂ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಕಟ. ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಅವರ ಸಣ್ಣ ಪರವಾದರೆ ನೈತಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಅನೇಕ ಘಟನೆಗಳು ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾನಗಳು
ಆಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 6 ಕೋಟಿ ಜನರ ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ Sure.